So, my dear students, very good morning. And today, now we are going to discuss the new topic, which is the classification of unit cell. So, till now we have completed up to the laws of crystallography. There are three laws, that is the interfacial angle, symmetry, and the Miller indices. So, we already completed that. So, after that, we need to understand the crystal lattice, the structure with the unit cells. So let us discuss the crystal lattice, that is the unit cell with the classification. So let us understand what actually this crystal. So solid. So every solid behave the structure of solid can have the two ways like amorphous and crystal. So I already told you in the first class. In the introduction also I already told you about the crystalline solids and amorphous solids. Now we will discuss the structure of crystal lattice. So first actually the lattice, which includes the regular arrangement of constituent particles in a three-dimensional, that is the points like this. These are the constituent particles which are in a regular fashion like this. So the discipline arrangement of these particles is called our crystal lattice. So that is the lattice in a three-dimensional manner. So actually I have drawn, I have actually it is particularly in a two-dimensional way, but you have to draw in a three-dimensional way. So three-dimensional way also I will show you that. So in a three, and these points are, all these points are particularly called lattice points. So let us understand this. So lattice points, what actually the lattice points? So lattice points here, lattice points is nothing but any particle which makes the unit cell. So which can make the unit cell. So these are the particles, these are the lattice points. So they can make one unit cell. So unit cell, what actually the unit cell? It is the smallest portion of crystal which repeat itself in every direction. So you can take this unit cell. This is one of the two-dimensional unit cell. So on repeating this, you will get the total crystal lattice like this. So you can get the unit cells like this. By combining all these crystal lattices, you will get the whole crystal structure. So like a bricks in a building. ఒక బిల్డింగ్ తయారు చేసినప్పుడు బిల్డింగ్స్ ఎట్లనో బ్రిక్స్ ఎట్లనో బ్రిక్స్ అంటే ఇటుకలు నాను. So all the bricks, they will completely, by combining all the bricks, and we will get a whole building. Like that we will combine the unit cell, we will get a total crystal. So you can see here, this is a two-dimensional way. So this is particularly, this is a two-dimensional unit cell. So by repeating itself in every direction, you will get a total crystal. So in every direction it is getting the crystal. So total crystal lattice. So it can be easy, it can be found with the unit cells. Unit cell అన్ని కలుపుకుంటూ పోతే నీకు ఒక పెద్ద క్రిస్టల్ లాటిస్ వస్తుందన్న. So that you should remember here. So next, that is a two-dimensional way. Particularly, this is a two-dimensional way. If it is three-dimensional, this is a three-dimensional like this. So you can easily understand here also. So this particularly, this it is our three-dimensional way. See here. So three-dimensional, which is the cube. So by repeating this cube like this, so we'll get a three-dimensional crystal lattice. So now you should know one thing here, that the coordination number, we have coordination number, the term you should know here. So coordination number is nothing but the number of neighboring particles, number of neighboring particles, or number of oppositely charged particles in an ionic crystal. ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది అనుకున్నాను, Na plus Cl minus, Na plus Cs minus, Cl minus. So each sodium is combined with other number of chlorine atoms. So generally the opposite charges are attracted with each other. So generally this sodium atom will combine with the chloride ion. So how many sodium atoms are combined with how many chlorine atoms? So the adjacent atom, the neighboring particles, how many are there? That is the coordination number. So actually there are 6 coordination number in the sodium chloride crystal that you can see here. So you can easily see this particular three-dimensional cube. So if you take the three-dimensional cube like this, so now you can easily understand here. So if let us take it is Na plus, and now it is take Cl minus. So again it is Na plus, and again let us take it is Cl minus. Again this is Na plus, and again Cl minus here. So again this is Na plus, again Cl minus. So like this Cl minus, Na plus, like this they are arranged like this. So you can take again this Cl minus, and here Na plus again, and here also Na plus, and again here also Cl minus. So like this they are arranging like this. So each atom here, it is, you can take, if you are taking this, if you are setting this part,
So it is connected with 1, 2, 3, 4, 5 like this. So upper also there will be 6. So actually the neighboring atoms in a particular sodium chloride crystal which is 6. So why? Because I have drawn only those 4 cubes. So it is one cube, first cube, second, third, fourth. Only 4 cubes I have written, 4 unit cell I have written. So but there are number of unit cells. So by repeating itself, there are number of cubes like this. So upper, lower, mid, in the middle like this, there are many unit cell. By combining all the unit cell you will get the crystal lattice. So you can see, you can take this particular part. So see here, so on right side here, say left side, right side, top, bottom, and it is front side and back side. You can see the coordination number is 6. So here 1, 2, tops and bottom, upside and that is downside. So front or back side, and it is a left side and right side. So 3, 4, and this is the top, this is bottom, that is 5, 6. So the 6 is the coordination number of this particular point. So if it is sodium, that means there should be a 6 coordination number, 6 whatever the chlorine atoms, it should be combined with this sodium atom like this. So that means if this particular atom, if it is sodium plus, then it must be Cl minus, Cl minus, Cl minus, Cl minus, here also Cl minus, Cl minus. So like this, each sodium atom will combine with 6 chloride ions. So like that, each chlorine is combined with the 6 sodium atoms. So generally it is a coordination number. So now we should remember one thing here, that so we need to discuss a unit cell. So see here, this is a three-dimensional unit cell. So three-dimensional crystal lattice here. So you can check here the simple unit cell. You can take this particular part. So see here. So see here this particular cube. So see here this particular cube. So this particular cube, this is the smallest portion of the cube which repeat itself in a 3D manner to get the total crystal lattice. So generally this particular unit cell is a small portion. So on continuation of it, you will get the total crystal lattice. సో అర్థమవుతుంది, వెరీ సింపుల్ గా ఫస్ట్ చిన్న పోర్షన్ అనమాట, లైక్ ఏ బ్రిక్, ఒక ఇటుక లాంటిది అనమాట బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు. సో దాన్ని మల్టిపుల్ గా చేస్తా ఉంటే you will get the total building. So this is a particularly, it is a unit cell. And now in this session we will discuss the classification of unit cell. So how can this particular unit cell is classified into different ways depending on the different conditions. So let us understand the classification of the unit cell. Let us see here the classification. The classification includes the classification of unit cell. It is actually the two types. So that means we can classify the unit cell into two ways. So let us take the first way. So let us write the first way, that is based on the position and the location of lattice point is classified into two types, that is a primitive and non-primitive. So let us understand here. So actually the classification of unit cell, it is based on the position and location of a lattice point. So whatever the particles, so these are the particles. So these are the lattice points here. So here so these are all the lattice points like this. So it is one lattice point, here also lattice point. So based on the lattice points, so generally it is classified into two, based on the position and location of the lattice point, is classified into two types. So one is a primitive or simple unit cell, another one is non-primitive or centered unit cell. So primitive or simple unit cell and non-primitive or centered unit cell. Again, this non-primitive and centered unit cell is classified into four types as body-centered cube unit cell, face-centered unit cell, end-centered unit cell, and edge-centered unit cell. So what actually the difference between all those things? So let us understand one by one. So first one, let us see primitive or simple unit cell. So what actually the primitive or simple unit cell? So let us understand here. So I will take the, first of all, let us take the primitive or simple unit cell. So what is actually a primitive or simple? It is also called simple cubic unit cell. So see here the simple unit cell. So it includes nothing but the electrons, the corners, at each corners, the particles are there. The constituent particles are present at each corners. So remember this. So in the simple unit cell or primitive, the simple cubic unit cell,
Here the constituent particles are present only on crystal lattice corners. That means only corners. So here one corner, here second, third, fourth. Only corners are there. That means there is no other lattice points. So in the middle of there is no other particle. Only the particles are present only at the corners. So not in the middle. So there are no other particles. They are present in the middle like this, here and here. There are no other particles. Only at the corners, then it is called a primitive or simple unit cell. So total number of lattice points. So total number of lattice points will be 8. So how many number of lattice points here? See here. You can check here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 lattice points are there. So here 1, 2, 3, 4. And this is 5. And this is 6, 7, 8. 8 corners are there. 8 lattice points are there. So one of the example which is polonium. So actually you should understand here. So here there is a word which is rank. There is a rank or rank of cell. So here there is a word which is a rank or the total number of lattice points. The total number of lattice points. So here the word which is total number of lattice points per unit cell, which is also called rank of unit cell. So that you should remember here one thing. So let us understand actually here. So in case of simple cubic unit cell, so let us understand. I will take the graph like this. So let us take this particular graph, three-dimensional graph. So if it is a simple unit cell, so if it is a simple unit cell, that means let us take this is a simple unit cell. So this is our simple unit cell. That is a simple cubic unit cell. Okay, this is a simple cubic unit cell, and the lattice points at each corner like this. Lattice points at each corner like this. So now the question is, so how many lattice points are there? Nothing but in a simple cube, definitely eight lattice points are there. Now I am asking you that these 8 lattice points are nothing but they are attached with a single unit cell. అంటే ఒక యూనిట్ సెల్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే this is 1 and this is 2, this is 3 and this is 4, this is 5, 6 and 7, 8. Totally there are 8 lattice points are there for the single unit cell. అంటే ఒక యూనిట్ సెల్ కి ఎన్ని అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నిటితోనే ఒక యూనిట్ సెల్ మేడప్ అయింది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ 8. So that you can easily see in that particular graph. So in that particular figure. So now what I want to ask you here that how many number of lattice points they are contributed for a single unit cell. They are under contribution for the single unit cell. అంటే 8 అనేది ఏంటి అంటే 8 లాటిస్ పాయింట్ తో తయారైంది ఓకే, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక యూనిట్ సెల్ లోపట ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది, ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో యూ కెన్ లెట్ us take the particular. So I will take a particular line like this. Let us take so this particular lattice like this. Okay, this particular lattice point actually it is a point. So if it is an atom, it is like this. So here also it is an atom like this. Here also the atom like this. So here also the atom like this. Here also the atom. Here also the atom. Here also atom. So now I want to ask you the question here. So how many number of lattice points which are contributed per single unit cell? అంటే దీని లోపట ఒక యూనిట్ సెల్ లోపట ఒక యూనిట్ సెల్ కి ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ అటాచ్ అయినాయి, ఎన్నిటితో ఏర్పడింది అంటే యూ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ 8. కనిపించేటివన్నీ 8, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక యూనిట్ సెల్ లోపట పర్ఫెక్ట్ గా లోపట ఎన్ని పర్టికులర్ గా ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ కలిపి ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు 8 కాంట్రిబ్యూట్ అయితే అనలేదు, ఎందుకంటే ఈ 8 లో so all those 8 lattice points they are also contributed with another unit cell. So I will remove all these things. So let us take it is a point here. So this particular point, so this particular particle, the constituent particle, it is included in this unit cell and this one and this one. It is not only for a specific for this only one crystal lattice. So actually I need only for the single crystal. So single crystal means this is a single crystal. I need only about this particular crystal. అంటే నాకు ఈ ఒక్క క్రిస్టల్ కావాలి, నన్ను వేరే వద్దు నాకు.
సో ఈ క్రిస్టల్ కి సంబంధించిన ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ స్పెసిఫిక్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్, సో ఎన్నిటితో తయారైంది ఆ యూనిట్ సెల్ అంటే 8 ఈజీగా చెప్పొచ్చు. కానీ ఆ 8 కూడా అన్ని దానిలోనే ఉన్నాయంటే లేవు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఆ పాయింట్ దీనికి రిలేటెడే, దీనికి రిలేటెడే, దీనికి కూడా రిలేటెడే. ప్రతి అదర్ యూనిట్ సెల్ కూడా అది రిలేటెడే నాన్న. సో నాకు అట్లా కాకుండా ఓన్లీ ఒక యూనిట్ సెల్‌కి అంటే ఒక్క యూనిట్ సెల్ లోపట ఎంత శాతం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్ కంట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నది. సో ఇది పర్టిక్యులర్‌గా నేను ఉన్నది అని చెప్పలేమన్నమాట. సో డెఫినిట్‌గా ఇది అదర్ వాటెవర్ ఏదైతే అదర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా కంట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నట్టే కదా డెఫినెట్లీ. సో దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్. సో దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎ lattice point per a single unit cell can be calculated in a different way that we will see here. So now let us understand that thing. So see here. So let us understand here. So the total lattice point per unit cell, which is also called rank of the cell. So now this can be calculated with the total lattice points into contribution for one particle. Contribution for one particle that you should know here that. So that means, so specifically total number of lattice point, how many are there? Generally for TLP, that is the total number of lattice points, generally that is a 8, and the contribution for one particle. So that actually it means that, so if I take this particular crystal, so here this particular point, so this particular point, so it is also contributed with another unit cell. So here also it is also contributed with another unit cell. Here also it is also contributed with another unit cell. Here this one also, this one also, this one also. So each lattice point which is also contributed with another unit cell. నాకు అట్లా కాదు, ఓన్లీ దీనికి ఎంత, ఈ సింగిల్ యూనిట్ సెల్ కి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ అయిందో కావాలి అంతేనా. సో టోటల్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మల్టిప్లైడ్ విత్ 1/8. సో కంట్రిబ్యూషన్ ఒక్క పార్టికల్ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే 1/8. అందులో ఒక్కొక్కటే కదనా. ఇప్పుడు 8 లో తీసుకుంటే ఇందులో ఒక పార్ట్ ఇదైతే ఇటు సైడ్ ఏదైతే ఉందో, సో నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. సో ఇటు సైడ్ ఎంతైతే ఉందో ఒక పార్ట్, సో టోటల్ 8 పార్ట్లు ఉంటే 8 ఒకటే నాకు కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అంతేగానా. సో అందుకే 8 into 1/8, 8 into 1/8 you will get 1. So one particle is only contributed for one unit cell in this particular cubic crystal. So that is a simple cubic crystal, simple cubic unit cell. So simple cubic crystal, it is having actually the lattice points are presented 8 corners. So total number of lattice points actually 8, but the number of lattice points which are contributed for one single unit cell which is only 1. ఒకటే కంట్రిబ్యూట్ అయిందన్న. ఎందుకంటే there are totally 8 corners are there. అందులో ఒక్కొక్క పార్ట్ కంట్రిబ్యూట్ అయింది ఇటు సైడ్ లోపలికి అంతేనా. సో అందుకే 8 into 1/8. సో యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ వన్ పార్టికల్. సో only one particle which is contributed for the unit cell. అంటే ఒకటి 8 భాగాలు చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద టోటల్ యూనిట్ సెల్. అంటే అర్థం చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఒక టోటల్ గా తీసుకొని దీన్ని 8 భాగాలు చేశాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని భాగాలు అయిందన్న, 4 అయింది. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే 6 అయింది, అండ్ దిస్ ఇస్ ద 8 పార్ట్స్. సో 1 2 3 4 5 6 7 8. సో 8 పార్ట్స్ లో ఇట్లా విడదీసినాను. సో ఇదొక పోర్షన్ తీసుకున్నాను, ఇది ఒక పోర్షన్. సో ఈ పోర్షన్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది నాన్న, దీని లోపల ఉన్నది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పోర్షన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇంకొక పోర్షన్ ఇంకొక దగ్గర వస్తుంది, ఇంకొక పోర్షన్ ఇంకో దగ్గర వస్తుంది. సో లైక్ దట్. సో ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక దాని దగ్గర వస్తుంది నాన్న. ఇంకో పోర్షన్ 8 పార్ట్స్ చేస్తే ఇంకొకటి ఇంకో దాని దగ్గర వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పోర్షన్, ఈ పోర్షన్ కూడా ఇంకో దాని దగ్గర వస్తుంది, ఇంకో పోర్షన్ ఇంకొక దగ్గర వస్తుంది, ఇంకా 4 కూడా ఇవి కూడా ఒక పోర్షన్ దగ్గర వస్తుంది, ఇంకో పోర్షన్ ఇంకొక దగ్గర వస్తుంది, ఇంకో పోర్షన్ ఇంకొక దగ్గర వస్తుంది. సో అట్లనే 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, 8 into 1/8. సో టోటల్లీ యాక్చువల్లీ దర్ is only one particle is totally contributed with the one unit cell. సో టోటల్ యాక్చువల్గా లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 8 ఉన్నాయి. లాటిస్ పాయింట్స్ మొత్తం ఎన్ని అంటే 8. అందులో ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒకటే ఒక లాటిస్ పాయింట్ అనేది టోటల్ యూనిట్ సెల్ కి, సింగిల్ యూనిట్ సెల్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేసింది అనమాట. మొత్తం 8 యూనిట్ సెల్ ఉన్నాయి, అన్ని దీనిలో కంట్రిబ్యూట్ చేసింది, బట్ అన్ని మిగతా వాటికి కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేసింది. సో వాట్ ఎవర్ ద లాటిస్ పాయింట్ హియర్, దీనికి ఒక్కదానికే సంబంధం కాకుండా పైన కిందికి అడ్జసెంట్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ టాప్ బాటమ్ అదర్ యూనిట్ సెల్ కూడా అది లింకప్ అయి ఉన్నది. బట్ స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడాలంటే ఈ యూనిట్ సెల్ కి ఒంటరిగా దీనికి మాత్రమే ఉండగలిగే ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ అంటే
only one. So this is also called the rank of the cell. Rank of cell. That is the rank of that is simple cubic crystal. So simple cubic crystal అంటాం నాన్న SCC అంటాం. Remember this. Remember that. So next let us take the non-primitive or centered unit cell. So they are the centered unit cell, they are non-primitive unit cell. Centered unit cell, they are centered unit cell are also called a non-primitive unit cell. Non-primitive unit cells. So let us understand this non-primitive unit cell. So it is also very important here. The centered unit cell, that means the particles, the constituent particles are present on the center of the unit cell. On center of the unit cell. Actually, the particles are present only in the corners of the cubic crystal. But here now, the also the constituent particles present in the center of the cube also. Center of the cell kuda untai nana. The best example, there are three ways, there are different classification is there. One of the classification which is body centered. So after body centered, there may be a face centered, end center, and again edge center. So like this, there are different ways are there. So let us understand the first one, which is body centered unit cell. So what actually the body center? So body center unit cell means, so the particles are present at corners. Particles are present at corners. So see here, particles are present at corners plus center. There is a centrally, there is specifically centrally one particular particle is there at the center of the cube, the center of the unit cell. So you can easily understand here how many particles are there totally. That is a 9 particles are there. So corner at a 9 and one is at the center. And now here also the question is, what is the contribution of this lattice point per a single unit cell? సో మొత్తం యూనిట్ సెల్లో ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ అనేటివి కంట్రిబ్యూట్ చేసినాయి. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ ఒక్క పాయింట్ తీసుకున్నాను, సింగిల్ పాయింట్ తీసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ సింగిల్ పాయింట్, this particular single point lattice point, this is only it is that is only in the part of single unit cell. సో ఓన్లీ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఆ ఒక్కదానిలో మాత్రమే ఉంది, పక్కదానికి లేదు. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పక్కన ఒక యూనిట్ సెల్ ఉంది నాన్న. సో లెటెస్ట్ టేక్ ఇంకొకటి ఇట్లా పక్కన వచ్చింది నాన్న ఇట్లా. there is another way like this. So there is another unit cell. So ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, సో దిస్ గ్రీన్ కలర్, దిస్ పర్టికులర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద దిస్ యూనిట్ సెల్. బట్ ఈ సెంట్రల్ లో తీసుకుంది మాత్రం, ఏదైతే సెంట్రల్ లో తీసుకున్నామో దిస్ సెంట్రల్లీ ఇది పర్టికులర్ గా ఆ యూనిట్ సెల్ కు మాత్రమే సంబంధించింది, ఇంకా పక్కదానికి సంబంధం లేదు. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ పర్ సింగిల్ యూనిట్ సెల్. సో ఇప్పుడు ఆ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో అనేది చూద్దాం. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ హియర్. So first, so I will take the total number of lattice points here. So see here, so total number of lattice points contributed for a single unit cell. So let us understand first corners, and there is a body center. So again here also the corners, at each corners there is one constituent particle is there. So at each corner, so that you can easily understand here there is a 8. So let us understand, see here, so here the particles are present at each corner. So here one, here one, here one, here one. So at corner, so at each corner there are particles. So if you draw again like this, so if you again draw like this, so you will get another like this. So this particular point is also considered in the another unit cell. సో అది నాకు వద్దు, తీసేయాలి నన్ను, అది నాకు తీసేయాలి. సో అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాంటి ఎన్ని యూనిట్ సెల్ నాకు దీనికి మాత్రమే లెక్క పెట్టాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడాలి. సో ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 8 ఉన్నాయి నాన్న. సో 8 ఉన్నాయి. సో 8 ఇంటూ 1/8. 1/8 ఎందుకు అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినా 8 పోర్షన్స్ చేసినాం అనుకోండి ఇట్లా. సో ఇఫ్ యూ డూ 8 పోర్షన్స్ లైక్ దిస్, ఈచ్ పోర్షన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో ఈ ఏరియాలో సో టోటల్ ఈ ఎంత అయితే 8 పోర్షన్ చేస్తే ఈ ఏరియా మాత్రమే ఇక్కడ వస్తుందన్న, మిగతా అంతా అదర్ యూనిట్ సెల్కు వెళ్ళిపోయిందన్న. సో 8 ఇంటూ 1/8. 8 ఎందుకంటే 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, అందులో 8 పోర్షన్స్ చేసి ఉంటది కాబట్టి దట్ ఈస్ 8 ఇంటూ 1/8. అండ్ దేర్ ఈస్ ఆల్సో ద సెంట్రల్ అగైన్ one particle which is completely for the సింగిల్ యూనిట్ సెల్. ఈ ఒకటి ఏదైతే సెంటర్ లో ఉందో అది కంప్లీట్ గా దాందేనన్న, ఇంకా అది ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు, పర్టికులర్ గా దాంతో మాత్రమే ఉంది. సో లైక్ దట్. సో ద బాడీ సెంటర్, సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్. సో ద బాడీ సెంటర్ generally the total lattice points per unit cell. So the total lattice points which are, so the total points which are
corners plus body center. So corners, which is 8 into 1 by 8 plus 1, that is 2. So the body center cubic crystal, so that is BCC, will have the 2, which is the rank of, this is also called rank of unit cell. That is a lattice point per a single crystal. So let us take the face centered. Let us take the next one, which is face centered unit cell. So this is also very, very important here. The face centered. Face centered means actually there are how many number of faces are there? I already told you that the number of faces for each crystal will be a 6 faces. That is, this is one of the face. So this is one of the face here, and opposite also, this is also one of the face. Left side, right side, and bottom, top, totally 6 faces are there. So here also the electron, the constituent particles are present at corners and a face center. Here the electrons are present at each corner like this. Eight corners are there. Then again, so each corner అయిపోయిందన్న. సో కార్నర్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ కార్నర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫేసెస్ తీసుకున్నాను. సో ఈచ్ ఫేస్ కి ఒకసారి చూడండి, ఫేస్ కి చూడండి. 6 కార్నర్స్ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ ఫేసెస్ చూడండి. సో పైన టాప్ ఫేసెస్ కి ఒకటి అండ్ బాటమ్ ఫేస్ కి ఒకటి, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి, అండ్ దిస్ వన్ బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి, ఫ్రంట్ సైడ్ ఒకటి. దిస్ ఫ్రంట్ సైడ్ విల్ బి 1. సో ఈచ్ ఫేస్ కి ఒక్కొక్క లాటిస్ పాయింట్ వచ్చేసింది అన్న, ద ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్, you should know one thing here, the particles, the lattice points are present at corners and a face center. So corners ante malli same nana, 8 into 1 by 8. 8 corners ఉన్నాయి. ఈచ్ పోర్షన్ ఎంత అంటే 1 by 8 వస్తుంది. 8 into 1 by 8 అది కార్నర్స్ కి. మళ్ళీ ఫేస్ సెంటర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో ఫేస్ సెంటర్ ఎంత నాన్న, ఒక ఫేస్ కి అంటే ఒక ఫేస్ ఇంకొక దాంతో ఎన్నిటితో కంబైన్ ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు మొత్తం ఇట్లా ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి, 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఉదాహరణకు ఇది తీసుకున్నాను, ఉదాహరణకి పై తీసుకున్నా, మన బొమ్మ చూద్దాం, చూడండి ఈ బొమ్మ చూడండి నాన్న. సో లెట్ us take, సో హియర్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో ఈచ్ ఫేస్, ఇప్పుడు ఈ ఒక ఫేస్ తీసుకున్నా, ఈ ఫేస్ ఒక్కటే తీసుకోండి. ఈ ఫేస్ లో ఇప్పుడు సెంట్రల్ లో ఉంది నాన్న. సో మన పార్టికల్ వచ్చేసరికి ఇది ఉంది నాన్న. సో ఓన్లీ ఈ ఒక ఫేసే తీసుకోండి, ఓన్లీ దిస్ వన్ ఫేస్. సో ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్టికల్ గురించి చూద్దాం. సో ఈ పార్టికల్ లెఫ్ట్ సైడ్ షేర్ అయింది, రైట్ సైడ్ కూడా షేర్ ఉంది నాన్న. ఇంతేనా, ఇంకెటు షేర్ ఉన్నది అంటే రెండింటితోనే షేర్ అయింది, ఇంకా పైకి కిందికి షేరింగ్ ఏం లేదు. ఓన్లీ దస్ 2 పార్ట్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి. సో ఇలాంటి ఫేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దెర్ ఆర్ 6 ఫేసెస్ ఆర్ దేర్. 6 into half. సో హియర్ హాఫ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ షేరింగ్ విత్ 2 అదర్స్. సో హాఫ్ ఇట్ షేర్ అయి ఉంటే, హాఫ్ ఇట్ షేర్ అయి ఉంటాయి. సో నేను దీనికి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే హాఫ్ ఉంటుంది అన్న. ఒక సైడ్ ఎంత వస్తుంది అంటే హాఫ్ లాటిస్ పాయింట్ ఇట్ సైడ్ కంట్రిబ్యూట్ అయింది, హాఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ రైట్ సైడ్ కంట్రిబ్యూట్ అయింది. సో హాఫ్ లాటిస్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కంట్రిబ్యూషన్ అయింది కదా. సో అలాంటి ఎన్ని హాఫ్లు ఉన్నాయి అంటే 6 హాఫ్లు ఉన్నాయి. అంతే కదా, 6 హాఫ్లు ఉంటాయి, ఎందుకంటే 6 ఫేజెస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్ ద 6 ఫేజెస్ ఆర్ దేర్. ఇది ఒకవేళ బాటమ్ తీసుకున్నాను, ఈ యూనిట్ సెల్ తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద బాటమ్, సో దట్ ఈస్ ద బ్యాక్ సైడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ సైడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ పార్ట్, అండ్ లెఫ్ట్, రైట్, బ్యాక్, ఫ్రంట్. సో పైన టాప్, బాటమ్, టోటల్లీ 6 ఫేసెస్ ఆర్ దేర్. సో 6 ఫేసెస్ లో మీకు అర్థం కావాల్సిందంటే, ఒక ఫేస్ మీద ఒకటి ఉంది అంటే అది లెఫ్ట్ సైడ్ హాఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ హాఫ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. So that point you should remember very much here. So you should know one thing here, that in a face centered, so the particles are present at corners and at the face of the unit cell. So that you should remember here. So in case of the face centered unit cell, okay, see here the face centered unit cell. So the electrons, the constituent particles are present at corners and then they are at face center. So corners ante definitely 8 into half. So each portion, that is 1 by 8 portion. So remaining 7 other parts will be linked with the other unit cell. So one portion will be like this. Alanti one portions ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 8 ఉన్నాయి. 8 into 1 by 8 అంటే there are 1 by 8లు 8 ఉన్నాయి. 8 ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే కార్నర్స్ 8 ఉన్నాయి. సో 1 by 8 అంటే మిగతా 7 పార్ట్లు ఎటు పోతాయి అంటే 7 పార్ట్లు అదర్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటది. సో 8 into 1 by 8 plus 6 into half. సో హాఫ్, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ యూనిట్ సెల్ తీసుకున్నాను, ఈ యొక్క యూనిట్ సెల్ దిస్ ఈస్ షేర్డ్ విత్ ద అదర్ సైడ్ యూనిట్ సెల్. సో ఇప్పుడు ఈ పక్కన ఇంకోటి రాసేసినాం అనుకున్నాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ అదర్ యూనిట్ సెల్ లైక్ దిస్, సో
So this particular whatever the point, point it is sharing with this unit cell and this unit cell. Hence it is only half. It is considered as half. So totally 6 number of phases are there. That is a 6 into half. So you will get the total number of unit cell contributed for a single unit cell, that is 8 into 1 by 8 plus 6 into half. So 8 into 8 ante 8 cancel and 2 ones are 2 threes are 3 plus 1 4. So 4 is the rank of the face centered unit cell, or rank of the unit cell, or also it is a total number of lattice points contributed for a single unit cell. So that you should remember here. And total number of lattice points, actually how many are there? Total number of points mean that is here 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 are the corners, 8 at the corners, and each face కూడా మనకు ఒక్కొక్కటి ఉంది. So 8 plus 6 14 lattice points are there. So 14 particles, 14 lattice particles. So 14 lattice points contribute అయ్యి మనకు ఒక ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ వచ్చిందని. ఆ 14 లో 14 మొత్తం దానికే ఉన్నాయంటే లేవు, పక్కలతో కంట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి నన్ను, ఎందుకంటే కలిసి ఉన్నాయి కదా. సో ఒక్కొక్క యూనిట్ సెల్ బ్రిక్స్ అన్ని కలుపుకుంటూ పోతేనే బిల్డింగ్ అవుతుంది. అన్ని యూనిట్ సెల్ కలుపుకుంటూ పోతేనే మనకు పెద్ద క్రిస్టల్ వస్తుంది. సో 14 ఏవైతే లాటిస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పక్కలతో షేర్ అయి ఉన్నాయి. సో నాకు షేరింగ్ అవసరం లేదు, సింగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ రకం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయంటే 4 యూనిట్ సెల్స్, 4 వచ్చినాయి నన్ను. 4 లాటిస్ పాయింట్స్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద single unit cell, that is a face centered unit cell. Now let us see the next one, that is the end centered unit cell. So end centered unit cell, end, that is the edge. So let us, end centered unit cell mean the particles are present at the corners, the particles are present at the corners and any two opposite edges. So opposite edges కు తీసుకున్నాను. So opposite అంటే this is one of the top side and this is the bottom. So here also I will take a point here. Here also I will take a point. So the particles are present at the corners of any two. It is not edges. Actually, it is a faces. So that is only the faces. So what actually here? So here the end center, end anamata. At end, it end. Chivari end, starting end. Starting పైన టాప్ ఒకటి, బాటమ్ ఒకటి. అదర్ దాన్ కార్నర్స్. సో కార్నర్స్ లో మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? 8 లాటిస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పైన ఒకటి కింద ఒకటి వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ there are 2 lattice points. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 10 లాటిస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో 10 లాటిస్ పాయింట్స్ అన్ని కలుపుకొని మనకు యూనిట్ సెల్ వచ్చిందన్న, ఎండ్ సెంటర్ యూనిట్ సెల్ వచ్చింది. కానీ సో 10 మొత్తం దానికి కంట్రిబ్యూషన్ లేవు, పక్కలతో షేరింగ్ అయింది. సో నాకు అట్లా కాదు, దానికే ఎంత ఉంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎట్లా చేస్తాం మరి? ఎట్లా చేస్తామంటే సపోజ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్, కార్నర్స్ ఉన్నాయి. సో కార్నర్ అంటే వెరీ సింపుల్, అగైన్ 8 into 1/8 అంతే కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కార్నర్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ 8 into 1/8, 8 into 1/8 ఈచ్ పోర్షన్. ఒక ఈ ఇంత సైడ్ ఉంటే ఇది 1/8 పోర్షన్ మాత్రమే ఇట్ సైడ్ ఉన్నది. సో మిగతా 7 పార్ట్లు ఎటుపోయినాయంటే పక్క యూనిట్ సెల్ తో కంట్రిబ్యూట్ అయ్యింది. సో అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 8 ఉంటాయి నన్ను. నెక్స్ట్ 2 into 1/2 సేమ్. ఇలాంటివి ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ ఉన్నాయి నన్ను అట్లాంటి ఫేస్ సెంటర్ లో? ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఒకటి రెండే ఉన్నాయి, ఇక లేదు ఇక. సో అందుకే 2 into half. సో హాఫ్ ఎందుకంటే ఇది పక్కలతో షేర్ అయి ఉన్నది. సో అటు పక్క హాఫ్, ఇటు పక్క హాఫ్. సో అందుకే 2 into half, that is total number of unit cell contributed for a single unit cell, which is that is 2 here. So that in that way you can understand. The last one, which is edge center unit cell. So edge center unit cell, this is also simple, very simple here. Edge, this is the edge. So these are all called edges. So మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 12 edges ఉంటాయి నన్ను. సో 12 edges అంటే ఈచ్ ఎడ్జ్ కి మధ్యలో ఒక పాయింట్ పెట్టండి. ఈచ్ ఎడ్జ్ కి ఒక పాయింట్. అండ్ ఆల్సో కార్నర్స్. సో కార్నర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 8 ఉన్నాయి. ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 ఉన్నాయి. సో టోటల్ 20 ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూనిట్ సెల్. 20 అనేటివి యూనిట్ సెల్ లో ఉన్నాయి, బట్ అవన్నీ షేరింగ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో మరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? ఓన్లీ సింగిల్ యూనిట్ సెల్ కావడానికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? సో దాని ర్యాంక్ ఎంత? ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్ పర్ యూనిట్ సెల్ విచ్ ఈస్ కార్నర్స్ ప్లస్ అండ్ ఎండ్ సెంటర్. సో కార్నర్ అంటే 8 into 1/8. టోటల్ ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి? దట్ ఈస్ 1/2 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ 1/4 ఉంది అన్నమాట. సో దట్ మీన్స్ 1/4 పార్ట్ అనేది ఆ 12 ఎడ్జ్లో ఉన్నాయి. సో చూద్దాం ఒకసారి 1/4 ఎట్లా అని. సో 1/4 ఎట్లా వస్తుంది స్పెసిఫిక్ గా అంటే దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ఏదైతే ఈ పాయింట్ ఉందో ఇది నలుగురితో షేర్ చేసుకున్నాను. సో నలుగురు ఎట్లా అని అనొచ్చు. సో చూడొచ్చు ఒకసారి, ఇక్కడ చూడండి పైన ఉన్న బొమ్మ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇది బొమ్మ చూస్తే తెలుస్తుంది.
ఈ బొమ్మ చూడండి, నలుగురితో షేరింగ్ లేదా అది? సో యూ కెన్ టేక్ ఏ పాయింట్. సో మీరు ఎక్కడైనా తీసుకున్నాను, ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను. సో ఐ విల్ టేక్ ఏ పాయింట్ హియర్. సో ఈ ఎడ్జ్ తీసుకున్నాను నాన్న, ఈ పాయింట్ తీసుకోండి. అది నలుగురితో షేర్ అయ్యలేదా? నలుగురితో ఎట్లా షేర్ అయింది? ఒకటి ఇటు సైడ్ ఒక బాక్స్, రైట్ సైడ్ ఒక బాక్స్, ఇటు పైన లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బాక్స్, అటు సైడ్ ఒక బాక్స్. ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే, మీరు క్లియర్ గా చూస్తే అందులో 8 బాక్సులు ఉన్నాయి నాన్న. సో అందులో 8 బాక్సులు ఉన్నాయి. సో మీరు గమనిస్తే చూడండి. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. So this is the first part. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. చూడండి అన్న, క్లియర్గా చూడండి. అది సింగిల్ క్యూబ్. అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న? 8 ఉన్నాయి. సో మీరు గమనించండి, మీకు ఎనిమిది సార్ 8 ఎక్కడ ఉన్నాయా అని అనుకుంటే మీకు అనిపిస్తుంది చూడండి. సో I will take those 8. I will draw those 8 points. So see here. And particularly I'm drawing these 2 cubes. సో ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. సో అట్లాంటివి మనకు 8 కనిపిస్తాయి చూడండి. సో there are actually 8 are there. So you can draw all these things. So see here, like this. So actually there are 8 cubes are there in that. So you can take any edges. సో ఇలాంటి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. సో ఇది మనకు ఎన్నిటితో అటాచ్ అయిందంటే, ఇటు లెఫ్ట్ ఒకటి, రైట్ ఒకటి, పైన టాప్ ఒకటి, బాటమ్ ఒకటి. సో ఈచ్ ఎడ్జ్కి అది 4తో షేర్ అయింది నాను. సో ఇలాంటి ఎడ్జెస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక క్యూబ్ లో ఎన్ని ఎడ్జ్లు ఉంటాయి? యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద ఎడ్జెస్. దట్ ఈస్ ద 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్. సో 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసింది అనుకోండి, 12 ఎడ్జెస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎడ్జెస్ అంటే ఇది మూలన, దిస్ ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2, 3 అండ్ దిస్ ఇస్ 4 అండ్ అగైన్ 5, 6, 7, 8 అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ 9, 10, 11, 12. దెర్ ఆర్ 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్. సో 12 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఎడ్జెస్ మీద ఒకవేళ ఒక పాయింట్ వస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, అది నలుగురితో షేర్ అయి ఉంటుంది. సో దాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒకవేళ కార్నర్ ఉంటే అది 8 మందితో షేర్ అవుతుంది నన్ను. ఓకే. సో ఎడ్జెస్ ఉంది అంటే, ఇట్లా ఎడ్జెస్ ఉంది అంటే అది నలుగురితో షేర్ అయి ఉంటుంది. లేదు ఒక ఫేస్ మధ్యలో ఉంది అనుకున్నాను, అది ఇద్దరితో మాత్రమే షేర్ అయి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇద్దరితో మాత్రమే షేర్ అయి ఉంటుంది. సో స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ తీసుకున్నాను, ఈ ఫేస్ తీసుకోండి. సో ఈ ఫేస్ తీసుకున్నాను, ఈ ఫేస్ లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ గీసాను. సో ఆ పాయింట్ ఎవరితో షేర్ అయి ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద ఫేస్ లో ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరితో షేర్ అయి ఉంటుంది నాను. సో అదే కార్నర్స్ తీసుకున్నాను, కార్నర్ తీసుకుంటే 8 మందితో షేర్ అయి ఉంటుంది నాను. ఈ కార్నర్ తీసుకుంటే 8 మందితో షేర్ అయి ఉంటుంది నాను, కార్నర్ గా తీసుకుంటే. అండ్ కార్నర్ కాకుండా ఇంకేముంది? ఎడ్జ్ లో తీసుకుంటే మాత్రం నలుగురితో షేర్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్, ఈ ఎడ్జ్ అంటే ఇది. సో నలుగురితో షేర్ అయి ఉంటుంది. సో యూ కెన్ టేక్ హియర్ ఆల్సో. ఎడ్జ్ అంటే ఇది నలుగురితో షేర్ అయి ఉంటుంది. కార్నర్ అయితే 8 మందితో షేర్ అయి ఉంటుంది. సో అట్లనే ఇక్కడ కూడా. సో ఫేస్ అంటే ఇద్దరితో షేర్ అయి ఉంటుంది. అది మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలి మీకు. సో సీ హియర్ అగైన్, ఎండ్ సెంటర్ అండ్ ఎడ్జ్ సెంటర్. సో లెట్ us see the ఎడ్జ్ సెంటర్. ఎడ్జ్ సెంటర్ కూడా చూడండి అన్న. ఎడ్జ్ సెంటర్ అంటే ఈచ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి, సో కార్నర్స్ ప్లస్ ఎడ్జెస్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. సో కార్నర్స్ ప్లస్ ఎడ్జెస్ అంటే, సో కార్నర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? డెఫినెట్గా 8 into 1/8 అండ్ అగైన్ 12 into 1/4. సో ఎందుకంటే ఎడ్జ్ లో ఉన్నది నలుగురితోనే షేర్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకే 12 into 1/4, దట్ ఈస్ 4. సో రిమెంబర్ దిస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్, and this is very very important here. So that you should remember one thing here. So I'm again writing all those the ranks of their unit cell. That is a simple cubic unit cell, that is 1, BCC that is 2, and FCC that is 4, end centered again 2, edge center which is 4. So these are the 5 classification, 5 unit cell. They are classified on basis of the location and position of the lattice points. So actually in your syllabus there is no that much actually. So you need to remember only these 3 things, that is a simple cubic cell and BCC and
FCC, simple cubic, that is only one. The rank of unit cell which is one, it is indicated with Z. Z is nothing but the rank of unit cell or particle contribution per a single unit cell. సో సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఒకటే ఉంటుంది అన్న, బీసీసీలో రెండు పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్సిసిలో నాలుగు పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ఎండ్ సెంటర్ లో రెండు ఉంటాయి, ఎడ్జ్ సెంటర్ లో ఫోర్ ఉంటాయి నాన్న. సో రిమెంబర్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో రిమెంబర్ దీస్ జెడ్ వాల్యూ. So you don't need write to all those things, but remember only the rank of cell 1 to 4. Once again I'm saying you remember the rank of the cell. Simple cubic, that is 1, BCC 2, and FCC, that is 4. Remember these three ranks, because those three are very very important. Exam lo kuda competitive exam lo ఖచ్చితంగా వస్తాయి అన్నది. సింపుల్ క్యూబిక్ లో that is 1, BCC లో 2, FCC లో 4. That is very very important. So then the contributed unit, the contributed constituent particles per a single unit cell or rank of unit cell are the Z value which is 1 to 4. So remember these 3 points. So these three unit cell, ఈ మూడు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్నాను బాగా. 1 to 4 అందులో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు. సో 1 2 4, 1 డబల్ చేస్తే 2 వస్తాయి, 2 డబల్ చేస్తే 4 వస్తుంది, డబల్ చేసుకుంటూ పోతే అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ క్యూబిక్, దట్ ఈస్ బీసీసీ, తర్వాత ఎఫ్సిసి. సో బి అంటేనే బై, సెకండ్ వస్తుంది, ఇది సెకండ్ వచ్చింది, 1 2 4. సింపుల్ క్యూబిక్ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి 1, సెకండ్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్, తర్వాత థర్డ్ ఉంది బట్ డబల్ చేసుకుంటూ పోతే వాల్యూ ఏమొస్తుందో అది గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 2 4. సో ద జెడ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఎందుకంటే తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే వస్తుంది. సో అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి అన్న. సో అది ఎందుకు అవసరం అని తర్వాత చూద్దాం. సో బట్ వీ విల్ సీ ద సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్, that is a classification of unit cell based on the length of the edge and interfacial angle. So this is also very very important. So the unit cell is classified based on the lattice points. So the first classification which is based on the lattice points, the position. సో మనకు ఒక పొజిషన్ అంటే దిస్ పర్టికులర్, ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ గా లాటిస్ పాయింట్ తీసుకున్నాం నాన్న. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గా లాటిస్ పాయింట్స్ ఉంది. సో ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి మనం తీసుకున్నాం స్పెసిఫిక్ గా. బట్ లాటిస్ పాయింట్స్ పొజిషన్ కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్. సో దీని యొక్క లెంత్ నాన్న, దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత, డిస్టెన్స్ బట్టి, అండ్ యాంగిల్ ఎంత, ఆ పాయింట్స్ మధ్య ప్లేన్ గీసినప్పుడు మన యాంగిల్ ఎంత, ఒక యూనిట్ సెల్ మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాంగిల్ అండ్ ద లెంత్. సో ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ 7 టైప్స్. సో ఎన్ని అంటే 7 టైప్స్ ఉంటాయి నాన్న. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద 7 టైప్స్ యు లుక్ ఎట్ హియర్, the 7 points. So 7 are very very important here. So let us take the first one. The first one which is cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal, and rhombohedral. So these are the 7 unit cells which are classified on the basis of the length of the unit cell and also the angle between the two planes, angle between the two faces, that is the interfacial angle. So first let us take ABC. So what actually this ABC? So if you take the cube like this, నేను ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇట్లా. సో ఒకవేళ క్యూబ్ అయింది అనుకున్నాను. సో క్యూబ్ అయితే ఏమవుతుంది, డెఫినెట్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సైడ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ విత్ దిస్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ విత్ దిస్. ఏబిసి అన్ని సేమ్ ఉంటాయి నాన్న, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు క్యూబిక్ అయితే. బట్ ఇఫ్ ఇస్ టెట్రాగోనల్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, it is not equal to C. That means what? The size, one of the side, ఒక సైడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది నాన్న. ఒక సైడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే I will show you that those diagrams also I will show you. So if you take cubic అంటే A is equal to B is equal to C, and that not equal, ఇక్కడ number of not equal ఏమున్నాయి నాన్న, ఒకటి కూడా లేవు. And the interfacial angle, that is alpha beta gamma. So the angle between A B C, that is a 90 degrees. So once again I'm telling you this. So if you draw a cube like this, so మనం ఇప్పుడు ఒక క్యూబ్ డ్రా చేసినాం అనుకున్నాను. So let us take a cube like this. So I will draw a particular cube.
So I will draw a particular cube. So what actually here, see here. So you should know one thing here, that the cube, the edge length ABC, what actually that ABC. So at each point, e point తీసుకున్నాను, origin అనుకున్నాను. So at each point, so if you take this particular point, this is the origin. So దానికి మూడు సైడ్స్ వస్తున్నాయి నాన్న, ఈ పాయింట్ కూడా మూడు సైడ్స్ వస్తున్నాయి, this one and this one. ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా మీకు మూడు సైడ్స్ వస్తున్నాయి నాన్న. సో అందులోనే ఒకటి ఏ, ఒకటి బి, ఒకటి సి అన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ తీసుకున్నాను, ఇట్ సైడ్ ఏ అనుకోండి, ఇట్ సైడ్ బి అనుకోండి, ఇట్ సైడ్ సి అనుకోండి. సో నథింగ్ బట్ ద ఎడ్జ్ లెంత్, దాని యొక్క ఎడ్జ్ లెంత్ అన్నమాట. సో ఆ ఎడ్జ్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఏబిసి అన్నమాట. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్, స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఏ ఇది బి అని రూల్ ఏం లేదు, మీరు ఎక్కడన్నా తీసుకున్నాను. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఏ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ బి అనుకోండి, దిస్ ఇస్ సి అనుకోండి. సో వెరీ సింపుల్ అన్న, ఏబిసి మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా ఒకటే అనమాట, ఏబిసి. సో అండ్ ఏబిసిలు అంటే అవి ఎడ్జెస్ ఏవైతే తీసుకున్నామో అది ఏబిసిలు అనుకున్నాను. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, లైక్ దిస్. వెరీ వెరీ సింపుల్. అండ్ నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద యాంగిల్, ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్. సో యాంగిల్ దేనికి మధ్యలో అంటే, యాంగిల్ కూడా మనకు ఆల్ఫా బీటా గామా ఉంది నేను. సో ఆల్ఫా బీటా గామా అంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ థింగ్స్. సో ఉదాహరణకు ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాను. సో ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి, దిస్ ఇస్ సి అండ్ దిస్ ఇస్ డి. సో మూడు యాంగిల్స్ రావాలి నాన్న ఇక్కడ. సో మూడు యాంగిల్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే, ఒకటి ఏకి దీనికి మధ్య యాంగిల్ వస్తుంది అన్న, దీనికి అంటే ఏబిడి ఒక యాంగిల్, అట్లనే ఏసిబి ఒక యాంగిల్, అట్లనే ఇంకొకటి ఏసిడి కూడా ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 యాంగిల్స్. ఆ మూడు మనకు యాంగిల్స్ అనమాట. సో మూడు యాంగిల్స్ ఒకసారి చూడాలి, ఇది ఫస్ట్ ఒక యాంగిల్, బీసీకి ఒక యాంగిల్, ఇది ఒక యాంగిల్. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఒకసారి చూడండి నన్ను, మూడు యాంగిల్స్ మళ్ళీ ఒకసారి గీసి చూపెడతా చూడండి. సో ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్ నన్ను. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాంగిల్, ద ట్రయాంగిల్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ద ట్రయాంగిల్ విల్ బి లైక్ దిస్, యాంగిల్ విచ్ ఈస్ ఏబిడి. ఏబిడి ఒక యాంగిల్ నన్ను. నెక్స్ట్ అట్లనే ఏసిబి ఒక యాంగిల్, ఏసిబి ఒక యాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఏసిడి ఒక యాంగిల్. సో దేర్ ఆర్ 3 angles. సో వన్ ఈస్ ఆల్ఫా, బీటా అండ్ గామా. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. నౌ వాట్, ఏది ఆల్ఫా ఏది బీటా అంటే అంత గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో. ఐ విల్ టెల్ యూ ఎ ట్రిక్ టు రిమెంబర్ విచ్ వన్ ఈస్ ఆల్ఫా, విచ్ వన్ ఈస్ బీటా. So okay, so see here. So this particular, let us take this particular line which is A and this is B and this is C. So remember that which one is alpha, which one is beta, which one is gamma. So generally okay, A, B and C ఈ మూడు తీసుకున్నాను, ఆల్ఫా బీటా గామా. సో ఆల్ఫా అంటే ఏకి రిలేటెడ్ సంబంధించింది, బీటా అంటే బికి సంబంధించింది, గామా అంటే సికి సంబంధించింది, అంతేగానండి, వెరీ సింపుల్. సో మనం యాంగిల్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, ఈ ఆల్ఫా ఈజ్ అన్ యాంగిల్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు బి అండ్ సి. సో ఇప్పుడు బి అండ్ సి తీసుకున్నాను, బికి సికి వచ్చే యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా. సో రిమెంబర్ దట్ ఏ అనేది ఏకి ఏ ఏదైతే ఉందో ఏకి ఆపోజిట్ కి యాక్చువల్ గా బీసీ ఉంటుంది, అంతేగానండి. ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ ఉంది, సో బీసీ ఇక్కడ ఉంది. సో ద ఆపోజిట్ విచ్ ఈస్ ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా అన్నమాట. సో అట్లనే బీటా దేనికి అంటే ఏకి సికి మధ్యలో వస్తే దాన్ని గామా బీటా అంటాం నాన్న. సో అప్పుడు బి రాదు కదా, సో బికి యాక్చువల్ గా రిలేటెడ్ బీటా. సో అందుకని యాంగిల్ అప్పుడు ఏకి సికి మధ్య ఉంటే దాన్ని బీటా అంటాం నాన్న. సో ఏకి సికి అంటే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద బీటా. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ గామా, ఇది సికి రిలేటెడ్. అంటే సికి రిలేటెడ్ అంటే అది ఏబికి మధ్యలో యాంగిల్ ఉండాలి నాన్న. సో ఏబికి మధ్యలో యాంగిల్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ విచ్ ఈస్ గామా లైక్ దిస్. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ ఏబిసి అండ్ వాటిని మనం ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్ అంటాం. సో స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది ఆల్ఫా బీటా అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద types of the crystal lattice based on the ABC, the axial length and the interfacial angle. So cubic means అంటే ఇది క్యూబిక్ అందరికీ తెలుసు, ABC అంత సేమ్ లెంత్ ఉంటుంది. బట్ టెట్రాగోనల్ అంటే అట్లా ఉండదు కదా. సో దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద యాక్సియల్ లెంత్ అండ్ ద ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్ కూడా
చేంజ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. సో 7 వేస్ ఉన్నాయన్న. ఆ 7 ఒకసారి స్ట్రక్చర్స్ కూడా చూద్దాం. సో లెట్ us take the first structure. So I will show you those diagrams. So here I have already written here. So now you can easily see here. So see here, this is x-axis, this is y-axis, and this is z. So you can take the anywhere. So this is I have written this is as A. So this is A, and here up to this is B, and this is C. So you can check here. A ki B ki A ante generally A B C. ఏని మనం జనరల్లీ మనం రాసేటప్పుడు ఆల్ఫాతో చూపెడతాం, ఇది బీటాతో చూపెడతాం, ఇది గామా చూపెడతాం. సో ఏకి ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు ఆపోజిట్ ఆల్ఫా ఉండాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ బీసీకి. సో బీకి సికి మధ్యలో యాంగిల్ వచ్చేసరికి మనకు ఈ ఆల్ఫా వస్తుంది అనమాట. ఏకి ఆల్ఫా రిలేటెడ్, సో ఆల్ఫాకి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకే బీసీకి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఆల్ఫా అంటాం. నెక్స్ట్ అట్లనే బీకి తీసుకుంటే ఏంది, బీటా ఉంది. సో బీటాకి ఆపోజిట్ ఉండాలి మళ్ళీ, అంటే ఏకి సికి. సో చూడండి ఏకి సికి, సో ఇది బీటా నాన్న చూడండి. సో ద బీటా విల్ బి ఏకి సికి ఉండాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ది బీటా. బీకి ఆపోజిట్ ఉంది చూడండి బీటా. ఏకి ఆపోజిట్ ఆల్ఫా ఉంటుంది, బికి ఆపోజిట్ బీటా ఉంటుంది, అండ్ సికి ఆపోజిట్ గామా ఉంటుంది. సో ఏబికి మధ్యలో వస్తే గామా. సో ఏబికి మధ్యలో వచ్చేది గామా. సో దిస్ ఇస్ గామా విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ విత్ ద సి. సో లైక్ దిస్. సో పర్టికులర్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ రిమెంబర్ సి హియర్. సో నౌ let us draw those diagrams. ఆ diagrams అన్ని చూడండి నాన్న. సో let us see here. Okay, the cubic which is very simple. So you know that this particular diagram which is cubic. So very simple. So first diagram, this is a cubic. So cubic is very simple. I already told you that A is equal to B is equal to C, and the angle which is alpha is equal to beta is equal to gamma, that is 90 degrees in case of cubic. So best example here, that is a cubic. So cubic which is having only all the sides are equal, all the angles are equal. So this is the cubic. So if you take the tetragonal, so where is tetragonal? Here the tetragonal. So you can check here. So in case of tetragonal, see here. So this length are equal. That means A is equal to B, and but this C is not equal. That means A which is C is not equal to A is equal to B. So R and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. Here also same, the angle is 90 degrees, but the length of the C is different. Hence the structure is named with the another name, that is a tetragonal. So like this, there are 7 other names like this. So the values are different. You can check with the, మీరు కావాలంటే పైన చెక్ చేసుకున్నాను ఏవైతే ఇక్కడ పైన రాసినో ఏబిసిలు ఆల్ఫా బీటా గామాలు. యూ కెన్ చెక్ విత్ దిస్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ స్ట్రక్చర్ తో మొత్తం చెక్ చేసుకున్నాను. సో ఆల్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్. సో రిమెంబర్ దిస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో. సో ఏంటి, ఫస్ట్ క్యూబిక్. సో క్యూబిక్ అంటే ఇలా ఉంటది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్థోరాంబిక్. సో ఆర్థోరాంబిక్, హియర్ ఆల్సో ద స్ట్రక్చర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ this. So the hexagonal, it is triclinic, it is a monoclinic, tetragonal, rhombohedral. So rhombohedral. So these are the 7 types are there based on the edge interfacial angle and the axial length. And based on this particular length and angle between the two faces, that is these are the 7 types. Now again, a scientist who called Bravis. So Bravis, ఆయన ఏం చేసిందంటే he identified 14 lattices as called Bravis lattices. ఆయన ఏం చేసిందంటే క్యూబిక్ ఉంది కదా ఇప్పుడు. సో క్యూబిక్ లో మళ్ళీ మనం 2 సార్లు క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. ఒకటి ఏంటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద లాటిస్ పాయింట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లెంత్ ఆర్ యాంగిల్. సో ఈ 7 ఏంటి అంటే ఇవి 7 కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద లెంత్ అండ్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్. సో మరి క్యూబిక్ సెల్ ఉంది కదా, ఈ క్యూబిక్ లో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో క్యూబిక్ లో ఇది సింపులా, ఇది బాడీ సెంటరా, ఇది ఫేస్ సెంటరా, ఇది ఎడ్జ్ సెంటరా అని మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో ఆర్థోరామిక్ తీసుకున్నాను, ఇది కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది బాడీ సెంటరా లేకుంటే ఫేస్ సెంటరా, ఇదేమో ఎడ్జ్ సెంటరా లేకుంటే ఎండ్ సెంటరా, మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు హెక్సాగోనల్ ఉంది, ట్రైక్లినిక్ ఉంది, టెట్రాగోనల్ ఉంది, సో మోనోక్లినిక్ ఉంది. టెట్రాగోనల్ లో ఉంటే ఇప్పుడు ఇది ఎఫ్సిసి లాటిసా, ఇది ఇప్పుడు క్యూబిక్ లో వచ్చేసరికి మనకు సింపుల్ బాడీ సెంటర్ ఎఫ్సిసి అని రాశాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇది సింపుల్ క్యూబిక్ ఫస్ట్. సో క్యూబిక్ లో మళ్ళీ నేను క్లాసిఫికేషన్ ఇస్తున్నా యాజ్ ఎస్సిసి అండ్ బిసిసి ఎఫ్సిసి అని ఇట్లా క్లాసిఫికేషన్ ఇస్తున్నా. ఎందుకు అంటే
సో ఎస్సిసి అంటే ఓన్లీ ఈ పాయింట్స్ అనేటివి ఇక్కడనే ఓన్లీ కార్నర్స్ లోనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ సింపుల్ ఎస్సిసి. బట్ బాడీ సెంటర్ అంటే మధ్యలో ఒకటి ఉండాలి. ఎఫ్సిసి అంటే మళ్ళీ ఈచ్ ఫేస్ కి ఒక్కొక్కటి ఉండాలి. సో లైక్ దిస్ ఈచ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ అగైన్ ఎస్సిసి, బిసిసి, ఎఫ్సిసి లైక్ దిస్. సో ఇది కూడా ఆర్థోబోరిక్ ఇవన్నీ కూడా అగైన్ మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ వస్తాయి నాకు. సో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ కమ్స్ అండర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పార్ట్. సో ఏదైతే ఇవి ఏడు ఉన్నాయో ఏడు కూడా మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దోస్ ఎస్సిసి, బిసిసి అండ్ ఎఫ్సిసి. సో దోస్ ఐ have written all these things. So see here, so you can check those diagrams. So here I have written, so I have written all the 7 systems. So see here, first of all let us take the cubic. So you can take the cubic. So cubic, actually the cubic is only one type. So I have already told you that the cubic again classified into simple cubic, BCC, FCC, face centered cubic. సో యాక్చువల్లీ మనకు 7 టైప్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సో 7 ఏంటి అంటే ఫస్ట్ క్యూబిక్ నాన్న. క్యూబిక్ తీసుకోండి ఫస్ట్. క్యూబిక్ లో మళ్ళీ మనకి 3 టైప్స్ వచ్చినాయి. ఏంటివి అంటే వన్ ఈజ్ సింపుల్ క్యూబిక్, బాడీ సెంటర్డ్ అండ్ ఫేస్ సెంటర్. యూ కెన్ చెక్ ద డయాగ్రామ్. సో హియర్ ఓన్లీ కార్నర్స్ ఆర్ దేర్, బట్ హియర్ there is a body center. There is a centrally again one particle is there. Here face center means each face will again it is having again one particle again మధ్యలో ఒక ఫేస్ కి ఒకటి వచ్చేసింది అన్న. సో దీన్ని ఎఫ్సిసి అంటాం, దీన్ని బీసీసీ అంటాం, దీన్ని ఎస్సిసి అంటాం. సింపుల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్. సింపుల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ ఆర్ బాడీ సెంటర్డ్ cubic crystal or face centered cubic crystal. So these are the 3 types for the cubic. So I have already told you about the 7 lattice system. So according to generally the classification is based on 2 types. One is based on the position of the lattice point and the second one is based on the length and the angle. So angle and the length ప్రకారం చేస్తే మనకు 7 డయాగ్రామ్స్ వచ్చినాయి అన్న. సో ద 7 లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో 7 కి మళ్ళీ యాడ్ చేసి బ్రావిస్ అనే సైంటిస్ట్ మొత్తం 14 సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చిండు అన్న. అవి ఏంటి అనేది చూడండి. సో ఫస్ట్ క్యూబిక్ అనగానే మనకి 3 స్ట్రక్చర్లు గుర్తొస్తాయి నన్ను. సో నెక్స్ట్ ఆ మూడే ఇవి. దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్యూబిక్, బాడీ సెంటర్డ్ అండ్ ఫేస్ సెంటర్. దీస్ ఆర్ ద 3 డయాగ్రామ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టెట్రాగోనల్. సో నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ టెట్రాగోనల్. టెట్రాగోనల్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి 2 ఉన్నాయి నాన్న. సో టెట్రాగోనల్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఏంటియో చూడండి నన్ను ఒకటి. సో ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ సింపుల్ టెట్రాగోనల్ అండ్ ద బాడీ సెంటర్ టెట్రాగోనల్. అంటే మరి ఇందులో ఎఫ్సిసి లేదా అంటే లేదు, ఎఫ్సిసి లేదు, ఓన్లీ బాడీ సెంటర్డ్ మాత్రమే ఉంది. సో హియర్ ద ఓన్లీ బాడీ సెంటర్, బాడీ మొత్తంలో ఒకటే సెంటర్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బీసీసీ, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ టెట్రాగోనల్. సింపుల్ అంటే సింపుల్, దానిలో ఏమి ఉండదు ఇక. సో టెట్రాగోనల్లో ఎన్ని వచ్చినాయి మనకు అంటే 2 వచ్చినాయి నాన్న. సో దట్ ఈస్ టెట్రాగోనల్లో మళ్ళీ మనకు 2 వచ్చినాయి నాన్న. ఆ 2 ఏంటి అంటే ఒకటి సింపుల్, ఒకటి బాడీ సెంటర్ వచ్చినాయి. సింపుల్ అండ్ బాడీ సెంటర్. సో దీస్ 2 ఆర్ ద అగైన్ క్యూబిక్ లో టెట్రాగోనల్లో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ నాన్న, ద స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ గా చూడండి నాన్న. సో నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ ఇంకా చూడండి. సో ఆర్థోరాంబిక్. సో ఆర్థోరాంబిక్ లో చూడండి నాన్న. సో ఆర్థోరాంబిక్ లో ఎట్లుంది మళ్ళీ. సో ఆర్థోరాంబిక్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఎన్ని టైప్స్ వచ్చినాయి చూడండి, 4 టైప్స్ వచ్చినాయి. అంటే వెరీ సింపుల్. సో దీనిలో చూడండి సింపుల్ లో ఏం లేదు. బాడీ సెంటర్ లో ఒక బాడీలో ఒకటి వచ్చింది. బేస్ సెంటర్డ్ అంటే ఎండ్ సెంటర్, పైన ఒకటి కింద ఒకటి. ఎండ్ సెంటర్డ్. ఫేస్ సెంటర్ అంటే ఈచ్ ఫేస్ కి బీసీసీ, ఎఫ్సిసి, ఈసిసి అండ్ దిస్ ఇస్ ఎస్సిసి. సో టోటల్లీ 4 systems are there. That means in case of orthorhombic 4 are there. Orthorhombic లో ఎన్ని వచ్చినాయి, 4 వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ సింపుల్, బాడీ సెంటర్డ్, బేస్ సెంటర్డ్ అండ్ ఫేస్ సెంటర్డ్. సో టోటల్లీ దెర్ ఆర్ 4 ఆర్ దేర్. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఫేస్ అయిపోయిందండి, ఇది అయిపోయిందండి. సో ఆర్థోరాంబిక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి చూడండి, మోనోక్లినిక్ చూడండి అన్న. మోనోక్లినిక్ లో కూడా అగైన్ 2 టైప్స్ వచ్చినాయి చూడండి, సింపుల్ అండ్ బేస్ సెంటర్, దట్ ఈస్ ఎండ్ సెంటర్. సో అగైన్ మోనోక్లినిక్ లో ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 2 వచ్చినాయి అన్న. సో మోనోక్లినిక్ లో మళ్ళీ 2 వచ్చినాయి, ఒకటి సింపుల్, ఒకటి బేస్ సెంటర్డ్ నాన్న. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ విచ్ ఇస్ బేస్ సెంటర్డ్, అంటే పైన ఒకటి కింద ఒకటి వస్తుంది నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకా క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఇంకా 3 ఉన్నాయి నాన్న. అవేంటి, రాంబోహెడ్రల్, హెక్సాగోనల్, ఈ 3 నాన్న. సో రాంబోహెడ్రల్, హెక్సాగోనల్ అండ్ ట్రైక్లినిక్. సో ఈ 3 కూడా చూడండి నాన్న. సో రాంబోహెడ్రల్ ఒకటి, రాంబోహెడ్రల్ దిస్ is 1 and hexagonal this is 1
and the triclinic. This is 1. సో టోటల్ ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి అన్న ఇప్పుడు. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇది 1 1 అండ్ 1. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్న. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు మీకు చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. సో హియర్ ఫస్ట్ 3. సో హియర్ 3 ఆర్ దేర్. 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, 11 plus 3 14. So there are 14 Bravais lattices. So 14 Bravais lattices. ఆయన కనుక్కున్నాడు మొత్తం ఎన్ని అంటే 14 యూనిట్ సెల్ స్ట్రక్చర్స్ మనకు నేచర్ లో ఉన్నాయి నాన్న. సో యూనిట్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మనకు టక్కని చెప్పాల్సింది 14 అనమాట. సో ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఎట్లా అంటే మాత్రం, సో క్లాసిఫికేషన్ 2 వేస్ క్లాసిఫికేషన్ చేసినాం. సో దట్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద లాటిస్ పాయింట్స్ అయితే ఎఫ్సిసి, బిసిసి, ఎండ్ సెంటర్, ఎడ్జ్ సెంటర్, సింపుల్ క్యూబిక్. సో అదే ఒకవేళ లాటిస్ పాయింట్స్ కాకుండా అక్సియల్ లెంత్ అండ్ యాంగిల్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 7 సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి అన్నమాట. సో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మొత్తం 14 బ్రావిస్ లాటిసెస్ ఉన్నాయి నాన్న. సో ఇవన్నీ కలిపి ఇంకొక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది. మీకు ఇంకా చూస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇంకొక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది చూడండి. వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ డయాగ్రామ్. చూడండి 7 డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇందులోనే. ఓకే, వెరీ సింపుల్. 7 డయాగ్రామ్స్ ఇందులోనే ఉన్నాయి చూడండి. సో 14 ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో. Simple cube, face and body center. So there are the 3 cubics are there. 3 they are cubic. So 3 they are the cubic structures. And next simple tetragonal, body tetragonal. So 2 are the tetragonal. And orthorhombic చూడండి, orthorhombic ఎన్ని ఉన్నాయి, this one 1 2 orthorhombic, and this is 3 and this is 4. 4 వచ్చేసరికి orthorhombic, 4 వచ్చేసరికి ఆర్థోరాంబిక్. అండ్ ఆర్థోరాంబిక్ 4 అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమో మోనోక్లినిక్ కూడా 2 ఉన్నాయి నాన్న. సో మోనోక్లినిక్, దిస్ ఇస్ మోనోక్లినిక్. సో 2 వచ్చేసరికి మోనోక్లినిక్. ఇవి 2 డయాగ్రామ్స్. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11 అయినాయి నాన్న ఇక్కడికి. ఇంకా మనకు 14 కావాలంటే ఇంకా 3. అవి సింగిల్ ఉంటాయి. ద సింగిల్ ఉండేటి ఒకటి హెక్సాగోనల్, ఒకటి రాంబోహెడ్రల్, ఇంకొకటి ట్రైక్లినిక్. సో రిమైనింగ్ అన్ని 3 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 2 కానీ అట్లా ఉన్నాయి. సో అంటే దట్ మీన్స్ ఫర్ ద హెక్సాగోనల్, రాంబోహెడ్రల్ అండ్ ట్రైక్లినిక్స్ దెర్ ఈస్ నో ఎఫ్సిసి, బిసిసి అలాంటి ఏం లేవు అనమాట. సో అవి 3టికి లేవు. సో రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్, హెక్సాగోనల్, రాంబోహెడ్రల్, ట్రైక్లినిక్. సో ఈ 3టికి ఎఫ్సిసి, బిసిసి లేవు అనమాట. ఓన్లీ సింపుల్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో మిగతా అన్నిటికి మాత్రం సింపుల్, ఎఫ్సిసి అట్లా వచ్చేసినాయి నాన్న. సో రిమెంబర్ దట్. క్యూబిక్ వచ్చేసరికి 3 ఉన్నాయి. సో అగైన్ టెట్రాగోనల్ వచ్చేసరికి 2 ఉన్నాయి. ఆర్థోరాంబిక్ 4 ఉన్నాయి. మోనోక్లినిక్ 2 ఉన్నాయి. అండ్ హెక్సాగోనల్, ట్రైక్లినిక్, రాంబోహెడ్రల్ ఓన్లీ 3 separate, ఓన్లీ సింగిల్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్. మొత్తం ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయంటే 14 అయిపోయినాయి నాన్న. సో 14 ఆర్ కాల్డ్ బ్రావిస్ లాటిసెస్. సో బ్రావిస్ లాటిస్ సిస్టమ్స్. సో వీటిని ఏమంటామంటే 14 Bravais lattice systems అంటున్నాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ థింగ్స్. సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఓకే, అప్ టు దిస్ ఇస్ ద ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 14 Bravais lattices. అండ్ నెక్స్ట్ so here I want to tell you one thing here, that how to remember this particular all these 7. ఈ 7 మరి ఎలా గుర్తుంచుకోవాలని, యాంగిల్, వాటికి సైడ్స్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఒకసారి చూడండి నన్ను. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ద స్మాల్ ట్రిక్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ 3 థింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఒకసారి క్యూబిక్ చూడండి. సో క్యూబిక్ ఒకసారి చూడండి. సో ఫస్ట్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్. సో నాట్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న, 0 ఉంది, ఏం లేదు ఇక్కడ. సో నాట్ ఈక్వల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఏం లేవు. ఇక్కడ 1 ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్, ఇక్కడ 0. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, 1 ఉంది, 0 ఉంది. ఫస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 0 1 2 2 2 2 1 0. అది ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇట్లా 7 రాసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఏముంది 0 1 2 పెట్టుకుంటారు. దీన్ని మీరు రాయండి ఇట్లా 0 1 2. మళ్ళీ ఇటు నుంచి రాయండి 0 1 2, మధ్యలో 2 రాసేయండి, అయిపోయింది. వెరీ సింపుల్.
సో నాట్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి 0 1 2 లేకుంటే 0 1 గుర్తుపెట్టి ఇట్లానే గుర్తుపెట్టుకోండి 0 1 ట్రిపుల్ 2 ట్రిపుల్ 2 1 0 మళ్ళీ రివర్స్. సో మీ ఇష్టం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నా ఫస్ట్ నాట్ ఈక్వల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నాట్ ఈక్వల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని గుర్తొస్తాయి. సో నాట్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత యాంగిల్స్ చూడండి, యాంగిల్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూడండి. సో యాంగిల్ ఏమున్నది వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ మూడు సేమ్, సో ఆల్ ఆర్ 90 degrees, ఆల్ ఆర్ సేమ్. సో ఈడి వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో డెఫినెట్లీ అక్కడి వరకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి. సో ఆ మూడు సేమ్ నన్ను. సో తర్వాత ఈ మూడు సేమ్ అయిపోయినాయి కదా. సో ఇంకా 4 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇంకా 4 ఇట్లలో మోనోక్లినిక్, ట్రైక్లినిక్, హెగ్జాగోనల్ అండ్ రాంబోహెడ్రల్. సో ఇవి రెండు ఇవి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూడండి నన్ను. సో ఒక్కసారి క్యూబిక్ కి రాంబోహెడ్రల్ కి తేడా చూడండి. సో క్యూబిక్ కి రాంబోహెడ్రల్ కి ఏం తేడా ఉంది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, A is equal to B is equal to C, A is equal to B is equal to gamma, that is alpha is equal to beta is equal to gamma. Here also alpha is equal to beta is equal to gamma, but the value here 90 degrees, here which is not equal to 90 degrees. ఏం తేడా ఉంది నాన్న? ఏం లేదు, ఓన్లీ యాంగిల్ అన్ని సేమే ఉంటాయి. ఇక్కడ సేమే, ఇక్కడ సేమే, యాంగిల్ కూడా సేమే ఉన్నది. బట్ ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ 90 degrees here, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 90 degrees. అదొక్కటే తేడా నాన్న. సో క్యూబిక్ తర్వాత రాంబోహెడ్రల్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 90 degrees. వెరీ సింపుల్ నాన్న. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అంటే ఈక్వల్ టు 90 degrees అయిపోయింది. సో సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంకా 3 ఉన్నాయి నాన్న. ఇవి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఈ 3 యాంగిల్స్ అంటే చూడండి. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ 3 డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో ఈ మధ్యలో చూడండి ఒకసారి, ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు బీటా, నాట్ ఈక్వల్ టు గామా, నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో ఈ గమనించండి, ఈ 3 కూడా, ఈ 3 మనకు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టము. సో 3 ఒకసారి చూడండి. సో ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు బీటా, నాట్ ఈక్వల్ టు గామా, నాట్ ఈక్వల్ టు 90. ఆల్ఫా గామా ఈజ్ ఈక్వల్ 90, బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 90. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90, గామా ఈజ్ 120 degrees. అంటే పైన దాంట్లో ఆల్ఫా గామా 90 degrees ఉంటే, ఆల్ఫా గామా 90 degrees ఉంటే ఒకటి మాత్రం 90 degrees లేదు. ఓకే, ఒకటి 90 degrees లేదు. కింది దానిలో ఆల్ఫా బీటా 90 degrees ఉంటే ఇంకొకటి 90 degrees లేదు. అంటే ఇవి రెండు సిమిలర్ గా ఉంది. మీరు గమనిస్తే ఇవి రెండు సిమిలర్ గా ఉంది, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఈ రెండిట్లో ఆల్ఫా గామా 90 degrees, ఆల్ఫా బీటా 90 degrees. సో రిమైనింగ్ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 90 అయితే ఇక్కడ గామా నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. అంతేగానా? అండ్ రిమైనింగ్ ఇది వచ్చేసరికి ట్రైక్లినిక్ వచ్చేసరికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే, ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు గామా నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ట్రై అంటేనే మూడు వేరేలాగా ఉంటాయి అనమాట, ఒకటి కూడా సంబంధం ఉండదు. సో అన్ని నాది నేనే అంటూ ఏ ఆల్ఫా బీటా గామా అసలు ఏ ఒక్క దానికి కూడా లింక్ ఉండకుండా ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఏబిసి అసలు సంబంధమే ఉండదు. ఏకి బికి ఆల్ఫాకి బీటాకి ఇష్టం వచ్చిన యాంగిల్ ఉంటే దాన్ని ట్రైక్లినిక్ అంటున్నాను. So triclinic is very simple to remember that. So these are the 7 crystal lattice systems. So they are very important. You can easily understand all these things. ఇవన్నీ సెమిస్టర్ లో అయితే, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ లో ఏం రావు, బట్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ this part is very important. So in the last class I told you one thing about the Miller indices. So I will show you one thing here. So because that is very important. So why? Because here for a cubic, the distance between the Miller indices, that is 1 by d square, that is equal to h square by a square plus k square by b square plus l square by c square. I have told in the last session, I told you that the distance between the two Miller indices planes is given by like this. And the a is equal to b is equal to c for the cubic system matram. I have already told you, I have given a formula, that is d is equal to a by root of h square plus k square plus l square, like this. I have told you this is only for the cubic, that is specifically only for the cubic system. So why not for other systems? Because so for other systems, so here if you take the tetragonal, సో టెట్రాగోనల్ కి తీసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఉంది. సో అందుకే ఈ ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఫర్ ద క్యూబిక్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఏబిసి మొత్తం సేమ్ ఉంది అనుకున్నాను. సో అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేరే వస్తుంది. సో అందుకే యూ విల్ గెట్ ద డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్. అండ్ దిస్ ఫార్ములా ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద క్యూబిక్
అండ్ రాంబోహెడ్రల్ కూడా A is equal to B is equal to C ఉంది, క్యూబిక్ కూడా A is equal to B is equal to C ఉంది నాన్న. సో దిస్ పర్టికులర్ D is equal to A by root of h square plus k square L square formula is applicable for the cubic and rhombohedral structures. సో మిగతా వాటికి ఈ ఫార్ములా వర్తించదు నాన్న. ఈ పైన రెండు పైదే ఫార్ములా వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే ABC డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ నౌ. So till now it is a part of the crystal systems, lattice systems. Now we will conclude this and we will see the further in the next session. Thank you for this.